देखो अभी तो हम हिंदी में गीत गाया था, सृष्टि सारा परमेश्वर की स्तुति कर रही है बोलकर। तो यहाँ पे तेलुगु गीत में लिखता है कि वो आराधना का योग्य है, दिन और रात उसके नाम की हम स्तुति करना है और उसके भलाइयों को स्मरण करके धन्यवाद करनी है। तो हम तो सोच रहे केवल सृष्टि उनकी आराधना कर रही है, तो यहाँ पे देखो स्वर्गदूत भी हमेशा उनकी स्तुति करती है और चार जीव भी वो हमेशा परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। तो हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, तो हमारे लिए लहू बहाया, पवित्र लहू बहाया, तो मेमने की जैसा वध किया गया, मेमने की जैसा हमारे लिए बलि हो गया। तो उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को हम युगान युग धन्यवाद और स्तुति करनी है। हम हमेशा उनकी स्तुति करनी है। आइए हम परमेश्वर का स्तुति के करने की योग्य और हमारी स्तुతి పరమేశ్వర్ का భానే का యోగ్య हमें बनना है। మనం దేవుని స్తుతించే యోగ్యులుగాను, అలాగే మనం స్తుతించినప్పుడు ఆయనకి అంగీకారంగా ఉండేటట్లుగా మనం మలచబడాలా, మార్చబడాలా। తभी हमारे स्तुति परमेश्वर को अच्छा लगेगा। అప్పుడే మనం స్తుతిస్తే దేవుడు మరి మెచ్చుకుంటాడు కూడా, స్వీకరిస్తాడు కూడా। లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ మారు మనసు లేకుండా బలులు అర్పించినప్పుడు మీ బలులు నాకు అసహ్యం అన్నాడు। इजराइल बिना मन फिराव का बलि चढ़ाए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बलि से मैं घृणा करता हूं, मुझे नहीं चाहिए बोला। हम स्तुति रूपी बलि चढ़ाते, మనం స్తుతులు అనే బలిని అర్పిస్తా ఉన్నాం దేవునికి। अगर हमारी विचार, हमारी जिंदगी अगर पवित्र नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे स्तुति को भी अंगीकार नहीं करेगा। మనం కూడా దేవునిలాగా పరిశుద్ధుల్లాగా ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో లేకుండా గనక స్తుతిస్తే ఆయన అంగీకరించడు। అందుకే అంటుంది కదా వాక్యం, మనం తన పరలోకపు తండ్రి అలాగా పరిశుద్ధుడు, మనం కూడా అలాగా పరిశుద్ధులై ఉంటేనే ఆయన పిల్లలం। అర్థమవుతుంది కదా। जिस प्रकार हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है वो पवित्र है, वैसा हम पवित्र बने रहे तभी उनकी संतान होंगे, है ना। हम सबको पता है యోహాను సుసమాచాर में, యోహాను సువార్తలు మనందరికీ తెలిసిన విషయం। మొదటి అధ్యాయంలో 12వ వచనంలో ఏమంటాడు? पहला अध्याय का 12 वचन में क्या कहता है? जितनों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया है वो सब परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। ఎంతమంది అయితే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని పిల్లలు అయ్యేలాగా అధికారాన్ని పొందుకున్నారు అని వాక్యం చదివిస్తుంది। तो हम तो अपने तरफ से सोचते हैं, మనమైతే మన వైపు నుండి ఆలోచన చేస్తున్నాం, మనం యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాం, ఒప్పుకున్నాం, విశ్వసించామని। हम तो क्या विचार रखते हैं? हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, स्वीकारा है, मान लिया है उसका नाम को बोल के, मगर हम केवल यीशु मसीह को अंगीकार करने से ही पुत्र नहीं, अंगीकार करने का मतलब यीशु मसीह का इच्छा और इरादा को और उनका स्वभाव को भी अंगीकार करना पड़ेगा। మనం యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించామంటే ఏదో కేవలం పేరు పట్టుకుని మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఆలోచనల్ని, ఆయన మనస్తత్వాన్ని, ఆయన పరిశుద్ధతని, ఆయన ఉద్దేశాన్ని కూడా అంగీకరించాలా, అది నేర్చుకోవాలా, అమలుపరచాలా, అప్పుడే మనం ఆయన్ని అంగీకరించినట్లు। అందుకే ఆ ఉద్దేశం అంతటిని తెలియపరచడానికి इसलिए सारा अपना उद्देश्य को बताने के लिए यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर संदेश बताया था। 3 अध्याय में मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं। అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన ఉద్దేశాన్ని అంతటా ప్రకటించడానికి, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రకటించడానికి మరి మత్తయి సువార్తలో 3 అధ్యాయాలు మనం చూస్తున్నాం, కొండ మీద ప్రసంగం అని। తో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని లాంటి పరిశుద్ధతను మనం కలిగి ఉండటానికి ఆ అధ్యాయాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर का सा पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो पहाड़ के ऊपर संदेश बहुत हमारे लिए लाभदायक ठहरी है। तो यहाँ देखो हम सब जानने वाले वचन है मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय, मत्ती सुवार्ता 5వ अध्याय 5वें अध्याय आखिरी वचन में देखेगा तो वही बात लिखा हुआ है। ఆఖరి 5వ అధ్యాయం చివరి వచనం చూస్తే 48వ వచనము, మీ పరలోక తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండేదరు। यहाँ पे लिखा है हमारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है इसलिए तुम भी परिपूर्ण बने रहोगे, ఉండేదరు बने रहोगे करके बोलता है। कब ये बात बताया है? ఎప్పుడు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడంటే ఆ యొక్క అధ్యాయాలన్నీ మనం చదివినప్పుడు, ये पूरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, खास करके यहाँ पे 43 से लेकर 48 तक 47 तक का बातों को देखेंगे। ముఖ్యంగా 43 నుంచి 47 వరకు మన వచనాలు చూస్తే దేవుని ఉద్దేశం మనం ఎలా నడవాలి అనే దాని మీద ఇక్కడ తెలియపరచబడుతుంది। परमेश्वर का उद्देश्य कैसी है, हमें किस तरह चलना चाहिए, ये बात यहाँ लिखा गया है। हमने యోహన్నా 1:12 में तो देखा, యోహాను సువార్త 1:12లో చూసాం, యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తే ఆయన పిల్లలమే, కరెక్టే। हमने देखा 1:12 यूहन्ना में यीशु मसीह को अंगीकार करने से उनका संतान है।
ठीक है। फिर यहाँ पे ये बात लिखा है, एक और बात 44 वचन में ఇక్కడ ఇంకొక మాట రాస్తున్నాడు 44 వచనం 5:44 మత్తయి మత్తయి का 5:44 में लिखा है, మీరు మీ పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి। यहाँ पे ये लिखा है, अगर तुम सच में परमेश्वर का पुत्र बन के रहना चाहते हो तो तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। केवल यीशु मसीह को अंगीकार करने से ही पुत्र नहीं बन जाएंगे, नाम लेने से पुत्र नहीं बन जाएंगे। కేవలం యేసుక్రీస్తును ఆ ప్రభువుగా ఒప్పుకున్నాము నోటి తన్నంత మాత్రాన మనం ఆయన సంతానం కాము, కానీ ఆయనలోని దేవుని తత్వాన్ని ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు। परमेश्वर के अंदर का एक उद्देश्य को तत्व को यहाँ पे लिखा है, शत्रुओं के भी प्रेम करना, और उससे एक और बड़ी बात है उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना। శత్రువులు ప్రేమించడం అంటేనే పెద్ద విషయము, అయితే అంతకంటే ఇంకా గొప్ప విషయం ఏం చెబుతున్నాడంటే వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలంట। ప్రార్థన కర్నే కా మతలబ్ క్యా హై, ప్రార్థన అంటే ఏంటి? మన అవసరతల గురించి దేవుని సన్నిధిలో వేడుకుంటాం, మనకి మేలులు కలగాలి అని। प्रार्थना किस लिए करते हम, हमारी जरूरत पूरा हो जाए, हमारे साथ भला हो। तो शत्रुओं के लिए भी इसी प्रकार की प्रार्थना करना, तो क्यों करना वो बात भी यहाँ पे लिखा है। ఎందుకు చెయ్యాలి, అలాంటి వారి కోసం ప్రార్థన ఎందుకు చెయ్యాలి అని అంటే దేవుని ఉద్దేశాన్ని కింద రాస్తున్నాడు। यहाँ पे परमेश्वर का उद्देश्य को नीचे लिखा हुआ है, क्या करके लिखा 45 वचन से 45 వచనం నుంచి, ఆయన చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను సూర్యుని ఉదింపచేసి నీతిమంతుల మీదను అనీతిమంతుల మీదను వర్షమును కురిపించుచున్నాడు। वो अच्छे लोगों के ऊपर भी बुरे लोगों पे सूर्य का उदय देता है, धर्मियों पर भी अधर्मियों की बारिश उंडेल देता है। और 46 అంటున్నాడు, 46 में कहता है, మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారినే ప్రేమించిన మీకేమి ఫలము కలుగును, సుంకరులను అలాగే చేయుచున్నారు కదా। जो आपसे प्रेम रखते हैं उन्हीं से प्रेम करने से आपको क्या फायदा होगा, कर लेने वाले भी इसी प्रकार कर रहे। कर लेने वालों को क्या समझता था उस वक्त लोग, సుంకర్ని ఏమనుకునేవాళ్ళు, పాపులుగా అనుకునేవాళ్ళు। అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువులు ఒక పరిసీని ఇంట ఒక సుంకరి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మనుషులందరూ ఏమనుకున్నారు, శాస్త్రి పరిచయులు, ఈయన పాపుల ఇంట్లో కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నాడు ఏంటి అని। जब यीशु मसीह परिचय कर लेने वाले के घर में गया तो लोगों ने क्या बोला, शास्त्री परिचयों ने, ये तो पापियों के संग भोजन करता है, ये पापियों के संग बैठता है करके। यहाँ पे परमेश्वर का उद्देश्य बता रहे, परमेश्वर इस प्रकार की सबके ऊपर एक ही बराबर का दृष्टि बना के रखा है। దేవుడు అందరి మీద ఒకే రకమైన ఉద్దేశాన్ని ఒకే రకమైన మరి దృష్టిని నిలిపి ఉన్నాడు। కాబట్టి మీరు నిజంగా పరలోకపు తండ్రి కుమారులు మీరు కావాలంటే सच्ची में आप स्वर्ग राज्य के परमेश्वर के पुत्र आप बनना चाहिए तो आप इस प्रकार रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, ये सारी बात यहाँ लिखा गया है। మీరు ఎలా ఉండాలి అనే మాటలన్నీ కూడా ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి। మీకు వందనాలు చేసిన వాళ్ళకే మీరు వందనాలు చెప్తే గొప్పే ఉంది, అన్ని జనులు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా। जो आपको जय मसीह बोलते हैं, आपको जो नमस्कार कहते हैं, उन्हीं को आप जय मसीह बोलोगे, नमस्कार बोलोगे, तो क्या फायदा है। बाकी जो मसीह यीशु में नहीं है वो भी तो ऐसा ही करते हैं। ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా లేరో వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేస్తున్నారు, కాబట్టి ప్రయోజనం ఏముంది అంటున్నాడు। ఇస్లియే బోల్తా ఆఖరి మే, అందుకే చివర్లో ఏమంటున్నాడంటే మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండేదరు। आपके स्वर्गीय पिता परिपूर्ण हैं, इसलिए आप भी परिपूर्ण बने रहोगे। कब बने रहेंगे, जैसे ऊपर बताया गया। ఎప్పుడు మనం ఉంటాము అంటే ఎలా పైన చెప్పబడిందో 5వ అధ్యాయం అంతా చెప్పబడిందో, ఆయన సువార్త ఎలాగ చెప్పబడుతుందో, బైబిల్ ఎలాగ పవిత్రతను గురించి బోధిస్తుందో అలా నడిచినప్పుడు మాత్రమే మనం పరిపూర్ణులుగా ఉంటాం। जैसा बाइबल बताती है, जैसा बाइबल का उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है, कैसा बताया गया पहाड़ के ऊपर संदेश में, पूरा बाइबल क्या कहती है, एक विश्वासी कैसे जीना चाहिए, पवित्र बनना चाहता है वो कैसा रहना चाहिए, उसी के अनुसार जीने से ही हम परिपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए बोल रहे ऐसा करने से ही तुम परिपूर्ण बने रहोगे। మీరు ఈ విధంగా నడిచినప్పుడే చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు పరిశుద్ధులుగాను పరిపూర్ణులుగాను ఉండగలుగుతారు। పరిపూర్ణుడు లేక పరిశుద్ధుడు అనగానే అక్కడ లోపం లేదు అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది। परिपूर्ण या पवित्र करके जहाँ हम सुनते हैं वहाँ पे परिपूर्ण संपूर्ण बोलते क्या नजर आता है, पूर्ण। हम एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल पूरा होगा तो उसको पूर्ण बोलेंगे, अगर सर्कल पूरा नहीं बना तो क्या बोलेंगे, वो आधा ही होगा, वो पूरा नहीं है, सर्कल पूरा नहीं बना। इसी प्रकार మనం ఒకవేళ ఒక వృత్తమును తయారు చేసినట్లయితే అది రౌండ్ పూర్తిగా లేకపోతే అది పరిపూర్ణమైంది కాదు కదా। అట్లాగే మనలో పరిపూర్ణత ఉండాలి। పరిపూర్ణత అంటే ఏంటి, పరిపూర్ణత का मतलब क्या है,
పరమేశ్వర్ జిస్ ప్రకార్ పవిత్ర హే ఉస్ ప్రకార్ పవిత్ర रहना. దేవుడు ఎలాంటి పరిశుద్ధుడు అలాగ మనం కూడా పరిపూర్ణులుగా ఉండాలి. దేవుడు పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు. అయితే తనను విశ్వసిస్తున్న వారు కూడా పరిపూర్ణులుగాను పరిశుద్ధులుగాను ఉండాలి. దేవుని ఉద్దేశం ఇదే. परमेश्वर पवित्र है, उस पर भरोसा करने वाले भी परिपूर्ण और पवित्र होना चाहिए. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ఆది కాల్ సే, అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆది కాలం నుంచే కొన్ని కట్టడలను ఇచ్చాడు, నియమాలను ఇచ్చాడు, విధులను ఇచ్చాడు. అవన్నీ నెరవేర్చినప్పుడు వాళ్ళు లోపం లేనివారు. कुछ नियमों को दिया, कुछ विधियों को दिया, कुछ उनको पालन करने के लिए शासन दिया गया है. उन सबको पालन करने से ही वो परिपूर्ण है. अगर नहीं करेगा तो అసంపూర్ణ है, పూర్ణ नहीं है, उसमें कुछ कमी है. అది మొత్తం కనుక నెరవేర్చకపోతే వాళ్ళు పరిపూర్ణులు కాదు, దానిలో లోపం ఉన్నట్లుగా కనపడుతుంది. అయితే మనం పరిపూర్ణులుగా ఉండాలనే దేవుడు ఒక మాదిరిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారిని లోకానికి పంపించాడు. ఎలాగో దేవుడు పరిపూర్ణుడు. जिस प्रकार परमेश्वर परिपूर्ण है, किस विषय में, पवित्रता के विषय में. पवित्रता का मतलब क्या है, वही हम सीख रहे. దేనిలో దేవుడు పరిపూర్ణుడు, పరిశుద్ధత విషయంలో. పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. आज क्या जिंदगी भर हम इसी को सीखते हैं. ఈ రోజనే కాదు, మన జీవితాంతం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇదే. जिस दिन जो वचन सुनते हैं उसी दिन उसको अमल करने की ताक में लगे रहना चाहिए. ఏదైతే ఒక విషయాన్ని గురించి, ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి వింటున్నామో ఆ దినం నుండే ఆ విషయం నాలో పని చెయ్యాలి అనే విషయం మీద మనం నిలకడగలిగి ఉండాలి. उसी में हमारा उद्देश्य बनी रहना चाहिए. इसलिए कहता है जो कोई परमेश्वर का राज्य को चाहता है और उसी को लक्ष्य बना के रखना चाहिए, एक आगे का निशाना बना के रखना चाहिए. ఎవరైతే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒక లక్ష్యంగా, ఒక గురిగా పెట్టుకోవాలి. కేవల్ బస్ నామ్ కే లియే హమ్నే మసీహ్ యీశు పాస్ ఆ గయా, పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులుగా దేవుడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చాము, ఏదో కొన్ని మేళ్లు పూనుకున్నాము, कुछ भलाई हमने पा लिया है, या तो बाप्तिस्मा ले लिया, లేక బాప్తిస్మం తీసుకున్నాము, రోజు ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాము, हर दिन प्रार्थना में जाते हैं, हर दिन घर में भी प्रेयर करते हैं, ప్రతిరోజు ఇంట్లో కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం, हर दिन బైబిల్ పడితే ప్రతిరోజు బైబిల్ కూడా చదువుతున్నాము. ఇతనే नहीं चलेगा, ఎంతటితో సరిపోదు. ఏదైతే వింటున్నామో, ఏదైతే చదువుతున్నామో, ఏది కావాలని ఆశపడ్డామో, जो कुछ हम पढ़ रहे, जो कुछ हम सुनते हैं और जो चाहिए करके हम आशा रख रहे, उस लक्ष्य को पाना है, उसी को हमें हासिल करना है. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలా. मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటాను, ఏదో ఒక ఉద్దేశంతో దేవుని దగ్గరికి వస్తాం. किसी न किसी जरूरत को लेकर हम परमेश्वर के पास आते. आने के बाद परमेश्वर अपनी ओर से अपनी सच्चाई को, अपनी पवित्रता को हमारे ऊपर प्रकट करता है. తన ఉద్దేశాన్ని, తనను గురించిన సత్యం అనే వాక్యాన్ని మనకు ప్రకటిస్తాడు. तो हम जिस मकसद के लिए आए हैं, फिलहाल कोई परेशानी के लिए आए होंगे, मगर परमेश्वर क्या है करके हमें मालूम पड़ता है सुनने के बाद. మనం ఏదో సమస్యల కోసం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినా అసలు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అనేది మనకి వినిపించబడుతుంది, విశదమవుతుంది, అర్థమవుతుంది. तो हमें क्या करना चाहिए, उसी जरूरत की और लक्ष्य नहीं लगाना. ఆ కేవలం అవసరాల మీద లక్ష్యం ఉంచకూడదు. దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు, ఏం ఆశిస్తున్నాడు మన నుండి, ఏమి మనం విన్నామో దాని యందు లక్ష్యం ఉంచాలి. परमेश्वर क्या है, क्या हासिल करना चाहता है हमसे, हम उसी बातों को स्मरण करना है, उसी की ओर हमें लक्ष्य रखना होगा. तो उसके लिए पौलुस भी कई सारी पत्रिकाओं में बहुत सारे विषय लिखा है. పౌలు గారు ఈ విషయాల గురించి చాలా విషయాలు బైబిల్ గ్రంథంలో పత్రికల ద్వారా రాశాడు. తండ్రి దేవుడు కూడా ఇజ్రాయెల్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటున్నాడు, पिता परमेश्वर भी इजराइल से बात करते वक्त कहता है, एक तो हम सबको पता है लेवी अवस्था 11:44, లేవి కాండము 11వ అధ్యాయంలోని 44వ వచనం మన అందరికి తెలిసింది. ఓకే హైకి అదేంటి, నేను పరిశుద్ధుడను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండునట్లు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. क्या कहता है परमेश्वर, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र होने के लिए अपने आप को शुद्ध करो. ये बात हम सुनते हैं लेवी अवस्था में. तो एक और बात भी देखो, लेवी अवस्था अध्याय 20 में 26 में लिखा है, लेवी కాండం 20 అధ్యాయంలోని 26వ వచనంలో రాసింది ఏంటంటే, యెహోవాను నేను పరిశుద్ధుడను, మీరు నా వారై ఉండునట్లు అన్యజనుల నుండి మిమ్మును వేరుపరిచితిని. मैं जो यहोवा हूँ पवित्र हूँ, तुम मेरे ही बने रहो, इसी वजह से मैंने तुम्हें अन्य जाति से अलग किया हूँ. क्यों हम अन्य जाति से अलग किया है, इजराइलियों के विषय में बता रहे. इजराइल गुరించి చెప్తున్నాడు,
परिशुद्ध దేవుడైన నేను యెహోవాని నేను जो मैं पवित्र हूँ और यहोवा हूँ परमेश्वर हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप मेरे बन के रहना चाहते हो तो మీరు నా వారై ఉండాలి అంటే అందుకే మిమ్మల్ని నా వారై ఉండులాగా అన్ని జనుల్లో నుండి మిమ్మల్ని వేరు చేశాను। अन्य जाति से आपको मैंने अलग कर दिया हूँ। हम भी अन्य जाति हैं मगर हमें भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अन्य जाति से अलग की करके एक मसीह करके नाम दिया है। మనం కూడా అన్ని జనులమే। అయితే మనల్ని కూడా ఏం చేశాడంటే దేవుని కృపను బట్టి అన్ని జనులు అనే ఆ యొక్క విషయం నుంచి మనల్ని వేరుపరిచి మనల్ని కూడా ఒక పరిశుద్ధులుగా చూడాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు। हमें भी एक पवित्र करके देखना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जिस स्थान से जिस लोगों से हम हटके परमेश्वर के हैं దేవుని బిడ్డలము క్రైస్తవులుగా అనబడుతున్నాను కదా, ఆ క్రైస్తత్వానికి తగినట్లుగా మనం నడుచుకోవాలి। उस मसीहत अन्य जाति से हम अलग हो गया, उसी मसीहतों का अनुसार हमें चलना चाहिए। मसीह जिस प्रकार का है, परमेश्वर का उद्देश्य कैसा है, वो कैसा पवित्र है, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं, ये सारी बात लिखा हुआ है బైబిల్ में। మనం ఎలాగా పరిశుద్ధులుగా కాగలుగుతాము, దేవుడు ఎలాంటి పరిశుద్ధుడు, దేవుని మనస్తత్వం ఏంటి, అంతా కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉంది। तो हम उसी प्रकार चलना चाहिए, మనం అలాగే నడవాలి। అందుకే మనల్నట వేరుపరిచాడట, इसलिए उनसे अलग कर दिया है। रोमा पत्रिका 12 अध्याय 2 वचन में कहता है, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12 अध्याय 2 वचन అంటాడు, ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక అంటాడు। इस संसार की रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलना। हम रीति रिवाज को छोड़ देते हैं, రీతి రివాజ్ को तो छोड़ देते हैं। మనం ఈ లోక సంబంధమైన ఆచార వ్యవహారాలను విడిచిపెడతాం, కానీ మన మనస్సును దేవునికి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మలుచుకోవాలి అన్న దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అది మాత్రం ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉండిపోతుంది। मगर हमारे मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना है, उसकी विषय में आकर हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। हमारे मन के अंदर बदलावट नहीं आता। हाँ, भले ही हमने अन्य जाति थे, हमारे दादा परदादा या तो किसी की घर में कोई दादा दादी ने पहले विश्वास किया, बाप बाप ने बाद में विश्वास किया होगा, या तो किसी ने अभी अपने आप से शुरू हुआ होगा। మనం చూస్తే మాకు కొంతమంది గృహాల్లో తల్లిదండ్రుల నుంచే తాత ముత్తాతల నుండి క్రైస్తవులుగా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారు ఉండుండొచ్చు, లేక మీ విషయంలో కొంతమంది విషయంలో చూస్తే మీ నుండే మొదలేసి ఉండొచ్చు క్రైస్తవ్యం, కాదంటలేదు। లేకిన్ ప్రభుకి ఇస్లియే హమే అన్ని జాతి సే అలగ్ కియా హై। దేవుడు ఎందుకు అన్ని జనుల నుండి మనల్ని వేరు చేశాడు అంటే మనం పరిశుద్ధులుగా ఆయన వారమై మనం ఉండాలి అంటే। అందుకే చెబుతున్నాడు, మొదటిగా ఏమంటాడంటే యెహోవానే నేను పరిశుద్ధుడను, మీరు నా వారై ఉండునట్లు, जो मैं यहोवा हूँ पवित्र हूँ, तुम मेरे बन के रहने के लिए अगर तुम मेरा होना चाहते हो तो तुम कैसा होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें उन अन्य जाति से अलग किया हूँ। అందుకే మిమ్మల్ని అన్ని జనుల నుండి వేరు చేశాను అంటే అన్ని జనుల్లో పవిత్రత లేదు, మారు మనసు లేని వాళ్ళలో పవిత్రత లేదు, యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారిలో పవిత్రత లేదు। यानी कि जो मन फिराव नहीं किया उनके अंदर पवित्रता नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं अपनाए उनके अंदर पवित्रता नहीं है। वहां से तुम्हें अलग किया हूं, వారి నుండి నిన్ను వేరు చేశాను। వేరు చేసిన మనం ఎలా ఉండాలి, మనం ఆయన వారిగా ఉండాలి అంటున్నాడు। कहता है कि तुम मेरे जैसे होने के लिए, मेरे बन के रहने के लिए, मैं कैसा हूं, मैं परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। నేను ఎవరిని, నేను పరిశుద్ధుడైన దేవుడును, పవిత్రుడను। समझ में आ रहा है, అర్థం అవుతుందా? तो उनकी जैसा उनके समान पवित्र होना है, तभी हम परमेश्वर की सच्ची में जैसा हमारे स्वर्गीय पिता के संतान हम बनना चाहते हैं ना, बन पाएंगे हकीकत में। మనం తండ్రి దేవునికి కుమారులు కుమార్తెలుగా అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాం కదా, అప్పుడే కాగలం। కేవలం అంగీకరించినంత మాత్రాన కాలేము, केवल अंगीकार करने की वजह से, यीशु के नाम को उच्चारण करने की वजह से नहीं हो पाएंगे उनकी संतान। हम उनकी संतान बनने के लिए जो मुश्किल बात है सबसे बड़ी, ఆయన యొక్క సంతానంగా మనం అవ్వాలంటే అన్నిటికంటే కష్టమైందంటే మీ శత్రువుల కోసం, మీ శత్రువులను ప్రేమించటం, వారి నిమిత్తం ప్రార్థించటం। ఎంతకంటే గొప్ప కష్టమైంది ఏమన్నా ఉందా? आपकी शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है और उनको प्रेम रखना। प्रेम करने की बात तो चलो किसी को समझ में आए ना आए, मगर प्रार्थना किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। కానీ ప్రార్థన ఎవరి దగ్గర చేస్తాం? దేవుడి దగ్గర చేస్తాం। అక్కడ యథార్థత లేకుండా చెల్లుద్దా? అక్కడ वहां पे यथार्थ का खराई के बिना चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेम कर रहा हूं करके मन में बोल सकता है, वो अंदर आक्रोश आ रहे फिर भी ऊपर से कैसे ठीक हो बोल सकता है। మనసులో ఆ కోపం ఉన్న, ఆవేశం ఉన్న, ఈర్ష్య ఉన్న కానీ
పైకి బాగున్నావా అని అనగలుగుతాం, కానీ అలానే నెగ్గొచ్చేమో కానీ ప్రార్థన చేయమన్నాడు చూశారు. ప్రార్థన करने के लिए बोलते ना, प्रार्थना किससे करना है हमें? जो पवित्र है उसके सामने करना है. ఎవరైతే పరిశుద్ధులో ఆయన ఎదుట మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఆ పరిశుద్ధుడి ఎదుట యథార్థత లేని ప్రార్థన ఏదో, యథార్థత హృదయంతో ఉన్న ప్రార్థన ఏదో అర్థం కాదా? उन पवित्र परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना खराई से है, कौन सी प्रार्थना खराई से नहीं है, कौन सी प्रार्थना बुरे विचार से है, कौन सी प्रार्थना सच्चे मन से आ रहे, क्या उन्हें नहीं पता? इसलिए कहता है कि परमेश्वर बहुत मनुष्यों को अच्छी तरह समझता है. దేవుడు కూడా మనుషులను బాగా అర్థం చేసుకుని ఉన్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ప్రేమించండి అంటే వీళ్ళు ఎంతటితో సరిపెట్టుకుంటారు. ప్రేమ करो बोलने से शत्रुओं से वो लोग इतनी तक रखेंगे. हाँ, प्रेम करना चाहिए. कौन सा मैं बदला ले रहा हूँ, कौन सा मैं लड़ रहा हूँ करके इतना तक లిమిట్ रहेंगे. నేను ఎక్కడ వాళ్ళతో పగ తీర్చుకుంటున్నాను, నేను ఎక్కడ వాళ్ళతో గొడవలు ఆడుతున్నాను, ఇంతవరకు సెట్ అయిపోతారు. కానీ ప్రార్థించండి అంటే ప్రార్థన కూడా ఎక్కడికి వస్తారు? నా దగ్గరికే వస్తారు. मगर प्रार्थना करो करके बोलने से कहाँ आएंगे? शत्रुओं के लिए भी हो चाहे किसी के लिए भी हो, प्रार्थना बोलते परमेश्वर के सम्मुख तो किया जाता है प्रार्थना. वहां आके हमारे मन का विचार परमेश्वर को पता चल जाता है. అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మన మనసులోని ఉద్దేశాలు దేవునికి తెలిసిపోతాయి. అందుకే దేవుడు ఒట్టిగా మీరు ప్రేమించండి అంటే సరిపోదని, మీరు ప్రార్థన కూడా చేయండి, అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి తెలిసిపోద్ది. तुम प्रार्थना भी करो, तब तुम प्रार्थना के नाम से मेरे पास आओगे ना, तब तुम्हारा व्यवहार मुझे मालूम पड़ जाएगा. तो इसलिए परमेश्वर क्यों ये नियमों को रखा है, ఎందుకు దేవుడు ఈ యొక్క కట్టడలను పెట్టాడంటే ఆయన పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని. वो जैसा पवित्र है हम उसी प्रकार पवित्र होने के लिए, इसलिए तो यीशु मसीह को दिया. అందుకే కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మన కోసం ఇచ్చింది. అందుకే అంటాడు పౌలు గారు కూడా 2 కొరింథీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూస్తే, दूसरी कोरिन्थियों की पत्रिका 19 अध्याय का वचन 9 देखेगा तो, आप लोग संपूर्ण होने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं करके कलिशा के लिए बोलता है. మీరు పరిపూర్ణులు సంపూర్ణులు కావాలని మీకోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అంటున్నాడు పౌలు గారు. క్యూ? ఓ పౌలుసు समझ गया है. పౌలు గారు అర్థం చేసుకున్నాడు, దేవుడు పరిపూర్ణుడు, నేను కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని పౌలు గారికి అర్థమైపోయి అందుకే ఎంతగా ధైర్యంగా అంటున్నాడు, నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటున్నాను కాబట్టి నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని. पौलुस को समझ में आ गया, इसलिए परमेश्वर संपूर्ण और परिपूर्ण है, पवित्रता में परिपूर्ण है, उसी की से अनुसार हमें चलना चाहिए. इसलिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे करके बोल रहे. दूसरी बात क्या बोलता है इतनी हिम्मत से, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि उसको पक्का भरोसा है वो वचन के अनुसार चल रहे हैं. क्या हम अपने विषय में क्या बोल सकते हैं? हम पक्के वचन के अनुसार चल रहे, మనం మన విషయంలో చెప్పగలుగుతాము మనం ఖచ్చితంగా వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నామని. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి, యహా देखिए पहला यूहन्ना पत्र 3 अध्याय का 3 वचन देखो क्या लिखा है. पहला यूहन्ना पत्र 3 अध्याय का 3 वचन, ఆయన యందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకును. कहता है जो कोई उन पर इस प्रकार की आशाएं लगा के रखा है, वो हर एक जैसा वो पवित्र है वो अपने आप को भी उसी प्रकार पवित्र बनाएगा. यहाँ पे एक हम ध्यान देने वाली विषय है. ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. ఏముందంటే అంటే ఆయన యందు నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడు, क्या कहता है, उन पर आशा रखा है. ऊपर देखने से बोलता है 3 अध्याय को 2 वचन में, ఈ 3వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే, ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. क्या बोल रहे? हे प्रियो अब तो हम परमेश्वर का संतान है. మనం ఇక ఏమవుతామో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు, కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఉందమని ఎరుగుదుము. ఇది మనకు తెలుసు అంతే. क्या बोल रहे यहाँ पे? हे प्रियो क्या बोलता है, हम तो परमेश्वर का संतान है. कब? अभी तो हम परमेश्वर का संतान है. आगे को हम क्या होने वाला ये तो अभी प्रकट नहीं किया गया. जब प्रकट होगा, जब वो है यानी कि परमेश्वर जैसा है वैसा उन्हीं की समान हम होंगे. हम इस बात को जानते हैं. बोला जानते हैं, बस बहुत सारी बातें हम जानते हैं मगर मानते नहीं है, करते नहीं है. మనం చాలా విషయాలు మనకు తెలుసు కానీ చెయ్యము. అలాగా ఒప్పుకోకూడదు కొన్ని విషయాలు. जानने को बहुत सारी विषयों को जानते हैं हम, తెలుసుకోవడానికి చాలా విషయాల గురించి మనకు తెలుసు కానీ అన్నీ మనం చెయ్యం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే यहाँ पे क्या कहता है, हम जानते हैं, మనకు తెలుసు ఈ విషయము, जब वो ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనలాగా ఉంటాము అన్నది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడైతే మనం దేవుని పిల్లలమే, మనం
డబ్బా కొట్టుకుంటాం మన దేవుని పిల్లలమని. యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాం కదా. हम यीशु मसीह को अंगीकार किया ना, हम डींग मार रहे हैं, हम मसीह है, हम परमेश्वर का संतान है। अभी तो हम मालूम है, हम अपने आप को मान रहे इस प्रकार, मगर क्या बोल रहे, जब वो प्रकट होगा उसी की जैसा होंगे, इस बात को भी हम जानते हैं. ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనలాగే ఉంటామన్న విషయం కూడా మనకు తెలుసు. అయితే इప్పుడుంది అసలు విషయం. तो फिर यहाँ पे क्या कहता है 3:3 में, पहला यूहन्ना 3:3 में, ఆయన యందు నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతివాడు उनमें इस प्रकार की जो आशा लगा के रखा है उनमें से हर एक जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र होनी चाहिए. उन्हीं के समान हम होंगे जब हम प्रकट होंगे. अगर सच्ची में परमेश्वर का संतान बनकर इस संसार में उनके वचन के अनुसार पवित्र लक्षणों से रहेंगे ना, शत्रुता को पार करने वाला लक्षण ये बहुत बड़ी भारी लगता है. శత్రువు అనే దానిని కూడా దాటి వెళ్ళగలగ ఆ యొక్క లక్ష్యం అనేది చాలా గొప్పదే. ఇక దీని ముందు మిగిలిన అన్ని కూడా సాధారణమని అని చెప్పుకోవచ్చు. इसके आगे बाकी सारा साधारण करके हम बता सकते हैं. इसलिए अगर हम जानते हैं जब वो प्रकट होगा उसी के समान होंगे, तो जानने वाला क्या करना चाहिए, उसी में लक्ष्य रखना चाहिए, उसी की ओर आशा लगा के रखना चाहिए. ఆయనలాగా ఉంటాం ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అనుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ గొప్ప ఆ మహిమను పోగొట్టుకోకుండా ఉండటానికి దాని యందే లక్ష్యం ఉంచాలి. उसी की ओर लक्ष्य ध्यान लगा के रखना चाहिए. ఆ నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతివాడు ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధులుగా ఉండాల్సిందే. जब वो जैसा वो पवित्र है वैसा ही पवित्र बन के रहना चाहिए. तो संसार की पवित्रता को तो हम अच्छी तरह करना सीख लिया है. లోకానుసారమైన శుద్ధత, అది పరిశుద్ధత అనగానే పరిశుభ్రత అనేదాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నాం. ముందు కొంత తెలియపోయినా కరోనా వచ్చి బాగా నేర్పించేసింది. पहले कुछ मालूम नहीं था, मगर कोरोना आने के बाद और अपने साफ सफाई रखना, शुद्ध बने रहना हमें खूब अच्छी मालूम पड़ गया है ना. आजकल भी हम उन कोरोना का समय में जो सावधानी बरतते हैं आज भी बरतने के लिए तैयार है. కరోనా సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి జాగ్రత్తలు కలిగి ఉండాలని ప్రయాసపడుతున్నా. ఇంకా చూస్తున్నాం అడపదడప. और भी देख रहे लोग ऐसा ही इस प्रकार का सावधान बरत रहे. क्यों, कभी फिर से कहीं वो ना हो जाए, మళ్ళా అదేం జరగదు కదా, అలాంటి రోగాలు ఏమి రావు కదా, ఎందుకన్నా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉంటాం. कुछ भी हो जाए सावधान रहने अच्छी बातें करके सोच रहे ना. इतना सफाई पहले हम यूं चीखते थे, चीख हाथों तो हाथ रखते, अब सोच समझ के हाथ रखने के लिए सोचते नहीं भाई ऐसा नहीं चीखना सही, ऐसे ही चीखेंगे. कोरोना ने ये सिखाया ना, ऐसे चीखो. ऐसे चीखने से क्या होता है, ये हाथ दूसरों से मिलाओगे या तो कपड़े में कहीं पकड़ोगे तो वो जो कुछ भी कीटाणु दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगे, दूसरों को नहीं लगेंगे. समझ में आ गए ना, मन में रह गए ना, बैठ गए ना ये विषय. ఇది ఈ విషయం అనేది మన మనసులో మన హృదయంలో ఉండిపోయింది కదా, పరిశుభ్రత అనేది. इसी प्रकार పవిత్రత भी हमारे अंदर बन के रहना चाहिए. అదే విధంగా పరిశుద్ధత అనేది కూడా మనలో నిలబడిపోయాలి. అందుకే దాన్నే నిరీక్షణ అన్నాడు. उसी को आशा बोला है, उसी को आशा लगा के रखा बोला. उसी की बराबर होंगे. वो कैसा है, ఆయన ఎలా ఉన్నాడు, లేవికాండంలో మనం చదివాం కదా 20వ అధ్యాయంలో. లేవి సమయం में पढ़ा था ना अध्याय 20 में. कैसा था वो 26 वचन 26 వచనంలో, నేను యెహోవాయన నేను పరిశుద్ధుడును అన్నాడు. యెహోవా जो मैं हूं पवित्र हूं, वही बात यहाँ पे लिखा है. ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకొనును. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి, जैसा वो पवित्र है हमें भी पवित्र बनाएगा. कौन अपना आपको पवित्र बनाएगा, जो इस आशा को लगा के रखेगा. ఎవరు తను పరిశుద్ధులుగా ఉంటారు ఉంచుకుంటారు అంటే ఎవరిలో అయితే ఈ నిరీక్షణ ఉందో. ఏ నిరీక్షణ, ఆయన వస్తాడు, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను చూస్తే ఆయన ఎలా ఉన్నాడు, ఆయనలాగా నేనున్నాను. ఖచ్చితమా, वो आएगा बादलों में. जब मैं बादलों में जाऊंगी उनके साथ, जब मैं उनको देखूंगा तो जैसा वो है वैसा मैं दिखूंगा. क्या 100% ऐसा ही है. ये स्वरूप और समर्था की बात मत करना. ఆయన పోలిక చొప్పున అనే మాట చూసుకోబాకండి. పోలిక అంటే దేహ సంబంధమైంది అనుకోబాకండి. చూడగలడు, వినగలడు, మాట్లాడగలడు, ముట్టుకోగలడు, నడవగలడు, స్పర్శగలడు, ఆలోచించ చేయగలడు అన్నదాన్ని మాత్రమే ఉంచుకోకండి. वो देख सकता है, सूंघ सकता है, बात कर सकता है, चल सकता है, छू सकता है, फिर सकता है, सोच सकता है, इन्हीं चीजों को तक मत लेना. वो पवित्र है, वो सबको बराबर प्रेम करता है. ఆయన పరిశుద్ధుడు, అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. तो उन्हीं के समान हम होंगे. ఆయన ఎలాంటి పరిశుద్ధుడు, ఆయనలాగా మనం ఉంటాము అన్న ఆ నమ్మిక
కలిగిన వారు ఎలా ఉండాలి, ఆయనలాగా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. कैसा रहना, उन्हीं के समान पवित्र होना चाहिए. उसी के लिए हमें संसार से अलग किया. అందుకే మనల్ని ఇక్కడ అన్ని జనులు అనే ఆ స్థితి నుండి మనల్ని వేరు చేశాడు. అందుకే కదా అపోస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో అంటాడు, प्रेरितों का काम 10वें अध्याय का 35 वचन में कहता है कि ప్రతి జన్మలోనూ ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకుని వారిని ఆయన అంగీకరించును, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు. हर जाति में से जो कोई उसका डर मानते हैं उनको प्रभु अंगीकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है. तो सच्ची में हम अन्य जाति हैं. एक समय अन्य जाति से इजराइलियों को अलग किया है. ఒక సమయం అన్ని జనులు అనే వారి నుండి దేవుడు ఇజ్రాయెల్ని వేరు చేశాడు. ఇప్పుడు అన్ని జనులైన అందరికీ కూడా రక్షణ ఇచ్చాడు. అవన్నీ జాతిयों को भी उद्धार दे दिया. इसलिए हम పవిత్ర జిందగీ జీకర్ ఉన్కా సంతాన్ బన్నే కేలి. ఎందుకంటే మనం పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని గడిపి ఆయన సంతానంగా కావాలి. అందుకు ఈ పరిశుద్ధతలో లోపం ఉండకూడదు. నీకేదో ఒకటి నచ్చింది అదే నేను అమలు చేస్తాను, ఇంకొక విషయం నచ్చలేదు దైవ చిత్తానుసారమైన నేను చేయను అంటే నువ్వు పరిశుద్ధుడు కాదు, అసంపూర్ణుడు, సంపూర్ణుడు కాదు. अगर परमेश्वर की पवित्रता के विषय में कुछ वचन मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको करूंगा, कुछ वचन मेरे को भारी लगता है मैं नहीं करूंगा, नहीं ऐसा करोगे तो तुम संपूर्ण नहीं है, असंपूर्ण है. इसलिए कहता है देखो कुछ वचनों को वैसे तुम्हारे सामने रखूंगा. देखो కొలస్సీయులకు की लिखी पत्री 4:12 में भी लिखा है. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 4:12 కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడో చూడండి. 4:12 में लिखता है, కొలస్సీయులకు की लिखी पत्री 4:12 में लिखा है. यहाँ पे ऊपर से तो देखो ప్రతి విషయంలోనూ దేవుని చిత్తమును గూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చేత గలవారమై నిలకడగా ఉండవలనని ఇతడు ఎల్లప్పుడు మీ కొరకు తన ప్రార్థనలో పోరాడుచున్నాడు. ఎవరు? एपफ्रा के बारे में यहाँ पे पौलुस बोलते हुए कहता है कि वो हर विषय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्ण आत्मा निश्चयता में स्थिर दो बताया. यहाँ पे देखो एपफ्रा के बारे में बताते हुए पौलुस कहता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं. किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? संपूर्ण आत्मा की निश्चयता में स्थिर होने के लिए. संपूर्ण आत्मा यानी कि परिपूर्णता के उसमें निश्चयता यानी कि दृढ़त्व होनी चाहिए और उसमें स्थिर रहनी चाहिए. अब देखो कई बार हम शत्रुओं से भी अच्छी व्यवहार करते हैं, जो हमें मन को दुख देते हैं, उनके साथ अच्छे मेल मिलाप जैसा व्यवहार करते हैं. कई बार कैसा रहते हैं, बिल्कुल उनसे हमारा कोई नाता है ही नहीं और मन में कूड़ते हैं, यानी कि स्थिरत्व नहीं है. इसलिए बोलता है उसमें स्थिरत्व होनी चाहिए. అందుకే అన్నాడు నిలకడగా ఉండాలంట. దేవుని చిత్తమును గూర్చిన సంపూర్ణ ఆత్మ నిశ్చేత గలవారునై నిలకడగా ఉండాలని. परमेश्वर की विषय में, परमेश्वर की इच्छा के विषय में परिपूर्ण आत्म निश्चयता के द्वारा स्थिर रहना, हमेशा एक सा रहना है. हम देखो कई सारे निर्णय लेते हैं मगर स्थिर नहीं रह पाते. इन्हें निर्णयाలు తీసుకుంటాం. కొత్త సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. नया साल में खास करके बहुत सारे निर्णय लेते हैं मगर स्थिर नहीं रह पाते. बाइबल पढ़ने के विषय में हो, प्रार्थना करने के विषय में हो, शत्रुओं के प्रेम करने के विषय में हो, या तो अपने आप को हर दिन जांचने के विषय हो, मगर स्थिर नहीं है. శత్రువులు ప్రేమించే విషయమైనా, బైబిల్ చదివే ప్రార్థన చేసుకునే విషయమైనా, సంగతికి సహవాసానికి వెళ్ళే విషయమైనా, ఇంకా ఏ విషయమైనా పరిశుద్ధత సంబంధించిన విషయమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటాం కానీ నిలకడ అనేది లేకుండా పోతుంది. निर्णय तो लेते हैं मगर उसमें स्थिर नहीं रह पाते. इसलिए कहता है कि अगर परिपूर्ण बनना चाहते तो एक स्थिर रहना चाहिए. और दूसरी विषय देखो कहता है, ఇంకొక మాటను కూడా చూద్దాం. लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 36 वचन में, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయంలోని 36వ వచనం చూస్తే దేవుడు కరికరము గలవాడు గనుక మీరును కరికరము గలవారులా ఉండాలి. పరిశుద్ధతను గురించి చెప్తున్నాడు. पवित्रता के बारे में बता रहे. परमेश्वर तरस खाने वाला है, इसलिए आप भी तरस खाने वाला होना चाहिए. पवित्रता का मतलब क्या है? పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి? దేవుడు కనికరం చూపేవాడు కాబట్టి మీరు కూడా కనికరం కలిగి ఉంటాడు. దేవుడు ఎలా కనికరం చూపిస్తున్నాడు? నీతిమంతుల మీద ఇద్దరి మీద కనికరం చూపుతున్నాడు. मत्ती सुवार्ता में చూసాం. परमेश्वर कैसा तरस दिखा रहे? धर्मियों के ऊपर भी अधर्मियों के ऊपर भी बराबर का तरस दिखा रहे. और क्या कहता देखो ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి. 2 కొరింథీ పత్రిక 7వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తే, दूसरी कोरिन्थी पत्री 7वीं अध्याय का पहले वचन में देखेगा तो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखा है.
దేకో ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనుచు శరీరమునకును ఆత్మనకును కలిగిన సమస్త కల్మష్టం నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసుకొందము. क्या कहते हैं यहाँ पे, हे प्रियो बालको, हमारे लिए ये वादा अभी भी ठहरी हुई है, इसलिए परमेश्वर के भय से पवित्रता को संपूर्ण करते, पवित्रता के विषय में कोई कमी कसर नहीं होनी चाहिए. पवित्रता का मतलब देखो, एक तो क्या है, जो निर्णय लिया उसमें स्थिर रहना पवित्रता है. మొదటిదేంటి, మనం ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నామో దాని మీద నిలబడి ఉండటం, అది పరిశుద్ధత. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనలాగా ఉండాలని మనం ఎదురు చూస్తున్నాం, మనకు తెలుసు ఆయన పోలి ఉంటామని. जब वो आएगा उन्हीं के समान होंगे करके हमें आशा है, हम विश्वास भी रख रहे, मगर क्या कहता है, उसी आशा में बने रहना है. ఉనికి సమాన్ హోంగే, హమ్ జాంతే హే, ఆయనలాగా ఉంటాము, ఆయన పోలి ఉంటాం మనకు తెలుసు అనే దానిలో నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి. ఆయనలాగా ఉండటానికే ప్రయత్నం చేయాలి. उन्हीं की समान रहने की यत्न में लगे रहना, ये पवित्रता है. और दूसरा हमने क्या सुना, लूका 6:36 में, लूका 6:36 విన్నాం. ఆయన కనికరం కలిగేవాడు కాబట్టి మనం కూడా కనికరం, वो तरस खाने वाला है, इसलिए हमारे अंदर कठोरता नहीं होना चाहिए, तरस वाला स्वभाव होना चाहिए. और दूसरे कोरिन्थी 7:1 में क्या बोलता है, 2 कोरिन्थी 7:1 ఏమంటున్నాడు, उनको भय मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को संपूर्ण करते जाओ, और आत्मा को भी शरीर को भी जो गंदगी लगी है उसे क्या करना, उस सब गंदगी को, अपवित्रता को दूर करना चाहिए. शरीर की गंदगी तुरंत हमें दिखती है, दूर कर देते हम. శరీర సంబంధమైన ఏదైనా అపరిశుద్ధత, శుభ్రం అనేది లేకపోతే దాన్ని వెంటనే ఇదిలించుకుంటాం, తుడిచేసుకుంటాం, కడిగేసుకుంటాం, స్నానం చేసేస్తాం. కానీ హృదయంలో ఉన్న గందగి, హృదయకందరికి जो गंदगी, హృదయంలో ఉన్న కల్మషాన్ని కూడా తీసివేసుకోవాలి. హృదయ కేసి హే, భయానక రోగ్ సే భరా హువా హై. హృదయం ఎలాంటిది, భయంకరమైన వ్యాధి కలిగిందంట, ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిందంట. అదేం జబ్బు, కౌన్సా హాలత్ హై, ఏమన్నా కవాటాలు మూసుకుపోయినాయనా, లేకపోతే నరాలు బ్లాక్ అయిపోయినాయనా, क्या अंदर जो दिल की अंदर की जो अंदर की धड़कना खत्म हो रही है, या तो नसों में ब्लॉकेज आ गया, ये गंदगी को लेकर नहीं बता रहे यहाँ पे वचन. अगर हमारी हृदय के अंदर के विचार, पवित्रता, लोगों को प्रेम करना, आपस में क्षमा करना है, तरस खाना है, उनके समान होंगे, उनके लक्षण के जैसा लक्षणों में बने रहने के लिए हमेशा आशा लगा के रखना है, उसको कभी नहीं भूलना है, उससे रत्ती भर के लिए भी नहीं हटना है. इस प्रकार का कोई ऐसा वचन का विरुद्ध कोई गंदगी हो तो उसको सुधारना है, उस हृदय को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बनाना है. इसलिए बोलता ये कब संभव होगा, परमेश्वर के ऊपर भय होने से. ఎప్పుడు ఇది ఇలా జరుగుతుందంటే, దేవుడు అంటే అసలు నిశ్చయంగా మనకు భయం ఉంటే ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడు, ఓ న్యాయ కరేగా, ఓ దిన్ హే అనే ఆ దినం అనేది ఉంది అనే నిశ్చయత గనక ఉంటే, అందుకే ఇందాక వచ్చిన వాళ్ళాడు నిశ్చయత గలవారమై అన్నాడు, నిలకడగా ఉండండి అని. इसलिए अभी हमने कोलोसी में देखा था 4:12 में, इस प्रकार का निश्चयता, पक्की यकीन होनी चाहिए, उसमें स्थिर रहो, उसी में बने रहो. और क्या कहते हैं देखो, ఇంకేమంటున్నాడంటే, एफएससियों की लिखी पत्री 5वें अध्याय 1 और 2 वचन को देखिएगा तो, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు చూస్తే ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడు, కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి, క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ సువాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణంగాను బలిగాను అర్పించుకొనెను, అలాగునే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. देखो यहाँ पे क्या कहता है, इसलिए हे प्रिय बालकों, कहता है परमेश्वर की सी चाल चलो, और जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया, और आप सुगंध खुशबू, क्या बोलना है कि परिमल सुवासनगा, कि सुगंध खुशबू के अच्छी खुशबू जैसा जिंदगी होने के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर के आगे एक अर्पण के रूप में बलि चढ़ा दिया गया. इसी प्रकार आप भी आपस में प्रेम रखो. कैसा, ఎప్పుడు మనల్ని దేవుడు ప్రేమించాడు, మనం పాపులుగా ఉండగానే ప్రేమించాడు. परमेश्वर हमसे प्रेम किया जबकि हम पापी थे तभी प्रेम किया. इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने एक बलिदान जैसा अर्पण हो गया. అందుకే మనల్ని ప్రేమిస్తూ దేవుని ఎదుట ఒక అర్పణగాను బలిగాను అర్పించబడ్డాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. అలాంటి పరిమళ సువాసన, उसी प्रकार की सुगंध हमसे आना चाहिए, यानी कि उसी प्रकार का लक्षण, यीशु मसीह की सी लक्षण, परमेश्वर की वो प्रेम वाली लक्षण हमारे अंदर आना चाहिए. एक पवित्रता में एक लक्षण है, ఇది పరిశుద్ధతలో ఒక లక్షణం. ఇది సంపూర్ణం చేసుకోవాలి, इसको परिपूर्ण बनाते जाना है.
इसीलिए यीशु मसीह बलि हो गए करके याद दिलाता है. అందుకే యేసుక్రీస్తు బలి అయిపోయాడు కాబట్టి మీరు కూడా ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు भी देखेगा तो వ్యవస్థ వివరణ 18 का 13 देखो. ద్వితీయోపదేశ కాండము 18వ అధ్యాయములోని 13వ వచనం చూస్తే 18 का 13 ने देखने से నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా వద్ద యథార్థవంతుడవై ఉండవలెను. कैसा रहना है? तुम तुम्हारा परमेश्वर के सामने खरा होना चाहिए. क्या कहता है? किताबें खुल जाएंगे बोला था ना. ఏమంటున్నాడు? గ్రంథాలు విప్పబడతాయి అంట. आ भय उनटे मन की अगर इस प्रकार का डर होगा ना, हमारे लिए जो लिखी गई ग्रंथ खुल जाएगा प्रभु के सामने, हिसाब होगा सबकी. तब हम हमारा मन कैसा होगा? जैसे हम बाहर को अच्छे दिखते हैं, बाहर को पवित्र दिखते हैं, बाहर को बहुत अच्छे भक्त और भक्तिनी दिखते हैं, वैसा ही परमेश्वर के सामने भी हृदय में खराई होगा. మనకి నిజంగా గనక భయం ఉంటే దేవునిలో మనం ఎంత మన భక్తిపరులు అనుకుంటున్నాం, క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నాం, మంచి విశ్వాసులు అనుకుంటున్నాం కదా, అది దేవుని ఎదుట కూడా అలాంటి యథార్థ హృదయమే ఉంటుంది. ఆ భయం లేకపోతే पेशदारुलागा ఉంటాం. బయట ఒకటి ఉంటుంది, లోపల ఒకటి ఉంటుంది. अगर भय नहीं होगा, अंदर एक विचार होगा, बाहर एक विचार होगा. इसलिए क्या कहता है, అందుకేమంటున్నాడు ద్వితీయోపదేశకాండ 18:13లో వ్యవస్థ వివరణ 18:13 నీ దేవుడైన యెహోవా యొద్ద యథార్థవంతుడయుండు. तुम परमेश्वर की नजर में सामने खरे बन के रहो. कहाँ है परमेश्वर? ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు? केवल मंदिर में है क्या? प्रार्थना के वक्त या लाइव के वक्त మందిరాల్లోనే ఉన్నాడా? లేకపోతే ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడే ఉన్నాడా దేవుడు? మన అవసరతల కోసం ప్రార్థిస్తాం, చెడ్డ కళలు రాకుండా ప్రార్థన చేస్తాం. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు, ఉదయం లేచేటప్పుడు దినం అంతా కాపాడని ప్రార్థన చేస్తాం. అప్పుడే ఉండాడా దేవుడు? हम रात को प्रार्थना करते बुरी स्वप्न ना आ जाए, अच्छी नींद आ जाए, और सुबह सुबह प्रार्थना करते दिन भर संभाल के रखो. क्या उसी दो ही वक्त परमेश्वर है? या तो हम चर्च में जाते हैं, क्या उसी वक्त परमेश्वर है? మనం మందిరానికి వెళ్తాం, అప్పుడే దేవుడు ఉండాడా? దేవుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాడు? అన్ని వేళల, అన్ని స్థలాల్లో, అన్ని సమయాల్లో, అన్ని చోట్ల మనతో ఉంటాడు. सब जगह सब स्थानों में हमारे साथ वो रहता है. उनकी आंखों के सामने छुपी हुई चीज कुछ भी नहीं है. ఆయన కన్నులకు మరుగైంది ఏది కూడా లేదు. కాబట్టి ఆయన ఎదుట యథార్థంగా ఉండు. उनके सामने खरे बन के रहो. ये हमें यानी कि परमेश्वर के सामने खरे बनना, मान लो 100% पास मार्क. परमेश्वर దేవుని ఎదుట యథార్థవంతులుగా ఉండమంటే అది నిజంగా 100కి 100 మార్కులు వచ్చినట్లే. అప్పుడే మనం ఖచ్చితంగా దేవునికి పిల్లలమవుతాము. तभी हम परमेश्वर का निज संपत्ति होंगे. तभी परमेश्वर का सच्चे में हम बच्चे बन के रहेंगे. नहीं तो परमेश्वर जैसा हमें चाहकर हमें ये अवसर दिया मसीह होने का, उसको हम खो बैठेंगे. లేకపోతే ఏమవుతుంది? దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనకి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడు. నీతిమంతులుగాను, పరిశుద్ధులుగాను, దేవుని పిల్లలుగాను అవటానికి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడే. ఈ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్న వారిగా అయిపోతాం. అందుకే ఏమంటున్నాడు అంటే, కొలసియోं की लिखी पत्री 1:28 में भी कहता है. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 1:28లో కూడా ఏమంటున్నాడు చూడండి. 1:28 में भी क्या कहता है? 1:28 ఏమంటున్నాడంటే, ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణుడిగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలనని సమస్త విధమైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుషుని బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. క్యూ ప్రచార కర్రే కరికే పౌలు యహా బతారే. మేము ఎందుకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం అన్నది పౌలు గారు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు? క్రీస్తునందు సంపూర్ణులుగా చేసి దేవుని ఎదుట నిలబెట్టాలని. प्रचार किस लिए किया जाता है? मसीह में हर एक विश्वासी को परिपूर्ण बना के परमेश्वर के सामने रखना चाहता है. इसीलिए प्रचार. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు ప్రచారము? ఎందుకు సువార్త వినిపించబడుతుంది? క్రీస్తు ఎదుట సంపూర్ణంగా నిలబడాలి మనం. అందుకే కదా ప్రతిదినం మన వాక్యం వింటుంది. इसलिए तो हर दिन हम वचन सुन रहे, मगर जब जो सुन रहे उसी को उस दिन पालन करो. ఎప్పుడు ఏది వింటామో అప్పుడు ఆ దాన్ని పాటించటము అలవాటు చేసుకోవాలా. పాటించే దానిలో నిలకడగా ఉండాలి. ఆ నిరీక్షణను పోగొట్టుకోకూడదు. पालन करने के विषय में स्थिर रहना चाहिए. उस आशा जो है प्रभु पर लगाया उससे नहीं हटना है. अब देखो घड़ी जैसा टक 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 करता जाएगा. एक अब का टिक नहीं मारेगा तो आगे का टिक में नहीं जा पाएगी, क्योंकि वही खराब हो गया, रुक गया. समझ में आ रहा है? గడియారం టక్ టక్ అని కొట్టుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. ఇప్పుడు కొట్టాల్సిన టిక్ అనేది కొట్టుకొని ఉండిపోయిందంటే ముందుకు వెళ్ళదు. ఎందుకు? చెడిపోయింది అది. तो इसी प्रकार हम जिस दिन का वचन जो जिस विषय को लेकर परमेश्वर हमसे बात कर रहे, उसमें मेन विषय को लेकर आप उसको पालन करने के लिए ताक में रहो. तो एक एक करते करते अभी तुम फिलहाल असंपूर्ण होगा, बाद में संपूर्ण होगा, उसके बाद परिपूर्ण संपूर्ण बनते जाओगे. నువ్వు గనక
ఈ రోజు విన్నదాన్ని లేక ఏ దినమైన ఏ వాక్యం వింటున్నావో దానిలో దేవుడు నీతో మాట్లాడి హెచ్చరిస్తున్న మాటను గట్టిగా పట్టుకుని నిర్లక్ష్యం లేకుండా నిశ్చయిత కలిగి గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటే దాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తావు. ఆ దినం ఉన్న వాక్యాన్ని రేపు ఉన్నదాన్ని రేపు నెరవేరుస్తావు. ఇలాగ అంచెలంచెలుగా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ముందు ఇప్పుడు అసంపూర్ణులుగా ఉన్నా తర్వాత సంపూర్ణులుగాను ఆ తర్వాత పరిపూర్ణులుగాను అయిపోతాం. అప్పుడు పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళిపోతాం. తभी हम परिपूर्ण पवित्रता की ओर चले जाएंगे, तभी परमेश्वर का संतान होंगे. అప్పుడే దేవుని సంతానం అని అనపడతాం. లేకపోతే नहीं तो केवल विश्वास करने से मसीह कहलाने से नहीं होगा. इसलिए बोलता है कि हम संपूर्ण निश्चयता से परमेश्वर के संतान होने का विश्वास में दृढ़ और लापरवाह ना करते हुए स्थिर रहना चाहिए. దేవుని సంతానం అవ్వాలి, ఆయనలాగా ఉండాలి అన్న దానిలో నిలకడగలిగి నిశ్చయిత కలిగి ఉండాలి, అందులో దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. इसके लिए अगर हालत इधर उधर हो जाए, పరిస్థితులు మన అటు ఇటు అయిపోయినా కానీ మన లక్ష్యం ఏంటి? ఈ లోకం సంబంధమైన వాటి గురించి కాదు. हमारे लक्ष्य इस संसार के विषयों में नहीं है. हमारे लक्ष्य क्या है? वो आएगा, उसके समान हम होंगे. उसको जब हम देखेंगे हम जानते हैं अगर ऐसा होने के लिए पवित्रता को संपूर्ण करना है. ఆయన వస్తాడు, ఆయన చూసుకున్నప్పుడు క్రైస్తవులన్న మనందరి నిశ్చయిత ఏంటంటే ఆయనలాగా ఉంటాము అని. అయితే ఇది తెలుసుకున్న మనము పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి, నిలకడగా ఉండాలి, నిశ్చయిత కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మనం దేవుని ఎదుట సంపూర్ణ పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడతాము. అందుకే అలా మనం తీర్చబడాలి అంటే మనలో పనిచేయవలసిన ఇంకొక లక్షణం కూడా ఉంది. हमारे अंदर काम करने वाला एक और लक्षण भी है. याकूब की लिखी हुई पत्री शायद पिछले दिनों में मैंने बताया, एक 4 में लिखा है, याकूब की 1:4 में, धीरज को काम करने दो. क्या करके बोलता है, ये बहुत ही अच्छा लगा जब मुझे मेरा नजर इस वचन में पड़ा. देखो, ఏ విషయంలోనైనా కొదువు లేని వారే ఉండునట్లు ఏమంటాడు చూడండి, మంచిగా ఉన్నాడు. మీరు సంపూర్ణులను, మీ आप अगर संपूर्ण बनना चाहते हो तो ఏ విషయములోనూ కొదువు లేని వారే. ఏ విషయం అంటే ఏ విషయం? మనకు అవసరతలైన విషయం కాదు, తినటానికి రోగాల గురించి వీటి విషయాల గురించి కాదు, ఉద్యోగాల గురించి బట్టల గురించి ఈ భౌతిక సంబంధమైన విషయాల గురించి కాదు. किसी भी विषय में बोलने का मतलब क्या है कि हम खाने पीने के लिए किसी विषय को लेकर नहीं. क्या कहता है? ఏ విషయములోనూ కొదువు లేని వారనే ఉండునట్లు, यानी कि पवित्रता के विषय में, पवित्रता की वरदान के विषय में, पवित्र वरों के विषय में क्या कहता है? कमी ना होने के लिए क्या करना चाहिए? ఓర్పు తన క్రియలను కొనసాగింపనీయుడి. आपके अंदर की धीरज है ना, धीरज की उस कार्यों को आगे बढ़ने दो. धीरज को नहीं खोना, ఓర్పును పోగొట్టుకోవద్దు. सबसे बड़ी बात क्या है? धीरज धरना. जितना प्रेम करना बोलते हैं ना, प्रेम होने से सारे लक्षण होंगे. अगर धीरज एक हमारे अंदर होगा ना, सहनशीलता, ఓర్పు మనలో ఉన్నట్లయితే మన విశ్వాసాన్ని మనం కొనసాగించగలుగుతాం. हम आगे बढ़ा पाएंगे. इसलिए बोलता है पत्रस. అందుకే పేతురు ఏమంటున్నాడంటే మొదటి అధ్యాయం 15-16 వచనాల్లో पहला अध्याय का पहला पत्रस का 15 में क्या बोलता है? మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడు గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుటకు సమస్త ప్రవర్తనలో ఆయనలాగే ఉండాలంట. हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र होने के लिए क्या करना चाहिए? सब चाल चलन के विषय में तुम भी पवित्र बने रहो. ये कितनी अच्छी बात कहता है. देखो, కాగా విధేయులకు చూడు, నేను పరిశుద్ధులై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండునట్లు ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా. మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్ణపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండిన ఆశలు అనుసరించి ప్రవర్తించక మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధులై ఉన్న ప్రకారం మీరును సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి. क्या लिखा गया है? तुम विधेयता दिखाने वाले बालकों के समान पूर्व की समय का अज्ञानता के दशा में ना रहते हुए, पुराने लालसों में ना रहते हुए, क्या कहता है? तुम्हें जिसने बुलाया ना उसी प्रकार तुम पवित्र होने के लिए सब विषयों में, सब चाल चलन के विषय में पवित्र बने रहो. हर एक विषय में, हमें इस विषय में ठीक हूँ, इस विषय में कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा. నేను ఫలానా విషయంలో బాగున్నాను కానీ పని నెరవేరుస్తున్నాను, వాక్యానుసారంగా ఉన్నాను కానీ ఇది నా బలహీనత, నేను ఇలా ఉండలేను, అది పరిపూర్ణత కాదు. ये मेरी कमजोरी है, मैं इस तरह नहीं रह सकता, ये परिपूर्ण नहीं है. मैं वो तावल से तू तड़क बोल देता हूं, ये मेरी आदत है, इसके अलावा बाकी सारा सही है. नहीं चलेगा, ये परिपूर्णता नहीं है. నేను వెంటనే అరిచి మాట్లాడతాను, నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను, మిగిలిన బాగానే ఉండే, అది పరిపూర్ణత కాదు. इस तरह अपने आप को जांचो. जो हमारे अंदर परिपूर्णता तक पहुंचने में हमारे अंदर कमी महसूस होती है,
धीरज के विषय में, प्रेम करने के विषय में, तरस खाने के विषय में, स्थिर रहने के विषय में, ఓర్పు విషయంలోను, అలాగే నిలకడగా ఉండే విషయంలోను, ప్రేమించే విషయంలోను, కనికరం కలిగి ఉండే విషయంలోను, ఎక్కడెక్కడ మనం నిలకడ లేకుండా ఉంటున్నాము, అది ఏ చిన్న ఒక్క విషయమైనా సరే అది గనక విడిచిపెట్టుకుని దానికి దేవచిత్తానుసారమైన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడ్డ రీతిలో మలుచుకోనలేకపోతే మనం సంపూర్ణం కాదు, పరిపూర్ణం కాదు, దేవుని బిడ్డలం కాము. अगर हम जैसे परमेश्वर ने हमें बुलाए पवित्र होने के लिए, उस प्रकार बने रहने में परिपूर्ण होने की लक्षण जो वो हमारे अंदर नहीं होगा तो हम परमेश्वर का संतान नहीं हो पाएंगे, ना उसके राज्य में जा पाएंगे. हम इस बात को तो जानते हैं ना, ये पौलुस की इस बात से हम राजी है. పౌలు గారు చెప్పిన ఈ మాటతో మనం ఓకే అని చెప్పగలుగుతున్నామా? ఏమని, మనం ఇప్పుడు ఏమవుతామో మనం తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనలా పోలి ఉందము అన్న మాట మనకు తెలుసు అయితే అని చెప్తా ఉన్నాడు. जब वो आएगा तो बादलों में जब उसको देखेंगे तो उनके समान होंगे, इस बात को हम जानते हैं. फिर क्या होना चाहिए? इस आशा में रहने वाले अपने आप को पवित्र रखना चाहिए. ఈ నిరీక్షణ కలిగిన వారు తమకు తమ పరిశుద్ధులుగా ఉంచుకొని పరిపూర్ణులు అవ్వాలి. तो परमेश्वर आज हमसे इसीलिए पौलुस ने ये बोला ना, परिपूर्ण बना के मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें खड़ा करने के लिए ही प्रचार कर रहा हूं. మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసి దేవుని ఎదుట పెట్టాలని మేము ప్రచురిస్తున్నాము అంటున్నాడు. హరదినిక ప్రచారం యహీ హే, ప్రతిరోజు చేయబడే ప్రచారం కూడా ఇదే. కాబట్టి పరిపూర్ణ होने के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए परिपूर्ण होने के लिए प्रयास करेंगे. పరిశుద్ధులుగా ఉందాం, దేవుని భయంతో ఉందాం. ఈ లోకం శాశ్వతమైనది కాదు, ఈ సంసారం हमेशा के लिए नहीं है, एक अनंत जीवन है, उसमें जाना है हमें, वो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, उसके लिए यत्न करेंगे. आइए प्रार्थना करेंगे परिपूर्ण होने के लिए. రండి ప్రార్థిద్దాం పరిపూర్ణ అవటానికి. महान परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु हमें परिपूर्ण बनाने के लिए आज आपके वचन के द्वारा हमसे बात की, మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయడానికి వాక్యం ద్వారా మనం మాట్లాడారు. प्रभु जी सहायता करें, सुनी हुई बातें के अनुसार चलने के लिए, आज जो सुना उसको अभी से खत्म चलाने के, अभी उसी में चलने के लिए, దీని విన్న వాక్యానులో దానిలోనే నడవటానికి ప్రభా, నిలకడగా ఉండటానికి, నిశ్చయత కలిగి ఉండటానికి, నిరీక్షణ కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి. आज जो सुना उसी में स्थिर रहने के लिए, आशा लगा के रखने के लिए, निश्चिता में रहने के लिए सहायता करे परमेश्वर, ताकि भूल ना सके. నన్ను మర్చిపోకుండా ఉండడానికి కూడా సహాయం చేయండి. మీరు వచ్చినప్పుడు మీలాగా ఉంటామని మాకు తెలుసు నాయన. అయితే ఆ నిరీక్షణ పోగొట్టుకోవద్దు అంటున్నారు. जब आप आओगे तो आपके समान होंगे, हम ये बात को जानते हैं वचन के द्वारा, मगर इस आशा को नहीं खोना करके बोल रहे प्रभु जी. इसके द्वारा प्रभु, इसकी वजह से हमारे अंदर धीरज, तरस, प्रेम काम करने पाए प्रभु जी, और खराई काम करने पाए. మాలో ప్రేమ ప్రభు जी, నిరీక్షణ, కనికరము ఆయా మానవులను పోకుండా తండ్రి సహాయం చేయండి. प्रभु धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए. सुनी वचन सबके अंदर 100 गुना फलवंतलाने पाए, विना वाक्य अंदर नूरंतरगा फलिंचिనట్లు సహాయం చేయమని యేసు के नाम से मांगते प्रभु जी. యేసు नाम लड़ुचु नाम आमीन. सबको प्रेज द लॉर्ड.